This formula is very important as per to find out factor of safety. All the values are given to you. First, only you have to convert this value from plot area or plan area to the ground area by using proper scale, or scale is given to you in the example. By using that scale or this scale, you have to convert your plan area into the ground area. C dash is nothing but what the cohesion. This cohesion is given to you in the formula or in the question in kilonewton per meter square. Also, delta L is nothing but length of a slip arc. It is also given to you in centimeter. You have to convert into the meter by using the scale. Now, summation of n is nothing but algebraic sum of all the normal component. This can be found out by using an multiplied by r. An is nothing but area of n rectangle. N rectangle area is given to you in example in centimeter square. You have to convert into the meter square by using scale. Summation of u is given, and also phi is nothing but what the uh, angle of repose. Here, angle of repose or angle of internal friction is given. You have to only put the value of phi. Summation of t is nothing but the algebraic sum of all the tangential component. At is nothing but area of t rectangle. Here there are three areas: area of n component or n rectangle, area of pore pressure or u rectangle, area of t rectangle. These three values are given to you. See the example: n rectangle, t rectangle, and u rectangle. But these values are in centimeter square. Here, these value contains two attributes. Means these value are nothing but in centimeter square, but also these values are included in the plan. Only plan. You have to find out these value into the ground by using scale. This is nothing but what the scale say 1 centimeter is equal to 4 meter, means 1 as to 400. This is nothing but the scale. Now, by using this scale 1 as to 400, you have to find out an. Actually, an is given to you centimeter square. This 14.4 is nothing but the area which is included in the plan in centimeter square. You have to multiply by 4. This is nothing but what the area. That's why we will multiply by using this scale square. 4 square, then you will get the area in meter square. Like that, you have find out an, at, and au. By using that value or these value, you can find out uh, factor of safety. Before that, some datas are given to you. Angle of internal friction is given to you. Length of a arc is given to you. Angle of arc is given to you in centimeter. You have to multiply by 4. Then we will get this area, sorry, this length into the meter. Cohesion here is also given to 19.5, and specific weight of a soil is also given. If specific weight of a soil is not given, then you have to assume the weight of a soil. Now, one important value is also we have required that not given in example, that is specific weight of a water, that is 9.81. Now we have to find out three forces. Which three forces we have to find out to determine algebraic sum of all the tangential component? Summation of t, summation of n, and summation of u we have to find out. For finding out summation of t, the formula is at multiplied by gamma. To find out summation of n, the formula is an multiplied by gamma. And to find out summation of u, the formula is au multiplied by gamma w. Here AU, AN, and AT is find out already in given data in meter square. Now what is the value of gamma and gamma W? Gamma is nothing but specific weight of a soil is given to you 19, and gamma W is nothing but specific weight of water is all of you know 9.81. By multiplying these factor, you can find out summation of T, summation of N, and summation of U. By using these value, you have to put all the values in
this formula. Factor of safety is equal to C dash delta L plus summation of n minus summation of u tan pi summation of t. C dash 19.5 delta L you have converted, that is 50.4. Summation of t is also find out. Summation of u is also find out. And tan phi is nothing but what? The internal friction, angle of internal friction 26 degree. You have to put the values which is given to you. Summation of t is also find, we have find already in step number 2. By multiplying or dividing these value, you can get factor of safety, that is 1.41. By this we have completed the last unit, that is earthen dam and cross drainage sorry cross drainage work. Then now we have to start next unit. We will jump to direct unit number 6, that is CD work. Now I will share one screen. क्रॉस ड्रेनेज वर्क जे आहे ते आपण आज चालू करणार आहे. स्क्रीन दिसते प्रत्येकाला? या ठिकाणी क्रॉस ड्रेनेज वर्क म्हणजे काय नेमकं? तर आपल्याला त्याच्या नावातच आहे क्रॉस ड्रेनेज वर्क. ड्रेनेज पास आउट करण्यासाठी किंवा ड्रेनेजला एक पाथ देण्यासाठी आपण जे काही स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो त्याला आपण ड्रेनेज असं म्हणतो. परंतु त्या ड्रेनेजच्या एरियामध्ये किंवा ड्रेनेजच्या फ्लो मध्ये जर समजा रिव्हर येत असेल, कॅनल येत असेल, त्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरला किंवा त्या पर्टिक्युलर रिव्हरला किंवा त्या पर्टिक्युलर कॅनलला आपण ओव्हरलॅपिंग करू शकत नाही किंवा जे ड्रेनेजचं जे वॉटर आहे ते मिक्स करू शकत नाही. मग तेवढ्या पोर्शन साठी, त्या रिव्हरच्या पोर्शन साठी किंवा त्या पर्टिक्युलर कॅनलच्या पोर्शन साठी आपण एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर तयार करतो आणि ते स्ट्रक्चर म्हणजे काय? क्रॉस ड्रेनेज वर्क. क्रॉस ड्रेनेज वर्क म्हणजे काय? द स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड फॉर क्रॉसिंग कॅनल वॉटर फॉर सेफली ओव्हर द और सेफली अंडर द ड्रेनेज वॉटर. ड्रेनेज वर्क पास करण्यासाठी किंवा ड्रेनेज वॉटर पास करण्यासाठी आपण कॅनल वरती किंवा रिव्हर वरती जे काही स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो त्याला आपण क्रॉस ड्रेनेज वर्क असं म्हणतो. ऍक्च्युअली क्रॉस ड्रेनेज वर्कची जी डायग्राम आहे ती जर बघितली तुम्ही तर आणखी क्लिअर होईल. हे बघा, हा वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क. ही रिव्हर आहे समजा किंवा कॅनल, रिव्हर म्हणू शकतो आपण. या रिव्हरच्या पाण्यावरून हा क्रॉस ड्रेनेज वर्क पास केलेला आहे. थोडक्यात तुमचं जे ड्रेनेज आहे त्याची जी कॅपॅसिटी किंवा त्याचं जी मुवमेंट आहे या पर्टिक्युलर डायरेक्शनने किंवा परपेंडिक्युलर डायरेक्शनने या ठिकाणी होत होतं. परंतु या रिव्हरला पर्टिक्युलर ड्रेनेज वर्क क्रॉस झाल्यामुळं ते ड्रेनेजचं वॉटर जे आहे ते पर्टिक्युलर आपण या रिव्हर मध्ये पास करू शकत नाही किंवा मिक्स करू शकत नाही. फॉर अवॉइडिंग दिस मिक्सिंग वी विल प्रोव्हाइड दिस पाइपिंग. या पाईपच्या सहाय्याने आपण या रिव्हरच्या वरून वॉटर जे किंवा ड्रेनेज जे ते पास केलेलं आहे. बरोबर, ड्रेनेज वर्क कळालं असेल तुम्हाला. क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपण त्याची नेसेसिटी किंवा गरज काय त्याची ते बघणार आहे एकदा. नेसेसिटी टू डिस्पोज ड्रेनेज वर्क. हे जे खराब पाणी किंवा MIDC मधून येणारं जे वॉटर आहे ते डिस्पोज करण्यासाठी आपण या ठिकाणी क्रॉस ड्रेनेज वर्कचा वापर करू शकतो. परंतु याच्यात महत्वाचा पॉइंट हा आहे का क्रॉस ड्रेनेज वर्क जे ते कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी भरपूर आपण अवॉइड करू शकतो किंवा अवॉइड करतो का? कारण की याला खर्च भरपूर लागतो क्रॉस ड्रेनेज वर्कला. त्यामुळं आपण ही जी मेथड आहे ही ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल स्वरूपात अवॉइड करतो. परंतु अशी केस नसेलच का अवॉइड होत नसेल तेव्हा आणि तेव्हाच आपण याचे डिफरंट टाइप्स जे ते त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट करतो. फर्स्ट इम्पॉर्टंट नेसेसिटी किंवा त्याची गरज जी आहे ती म्हणजे टू डिस्पोज ड्रेनेज वर्क or drainage water. Then second, it does not intermix with the water of drainage and canals.
कॅनल मधलं किंवा रिव्हर मधलं जे वॉटर आहे ते मिक्स होत नाही. कशामुळे? या क्रॉस ड्रेनेज वर्क मुळे. बरोबर. त्याच्यानंतर थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज नथिंग बट, आता मिक्स होत नाही म्हणजे काय? आपल्याला कॅनलला किंवा रिव्हरला पाणी जे ते पूर्णपणे प्युअर पाहिजे. बरोबर. मग हे प्युअरिटी टिकून ठेवण्यासाठी आपण क्रॉस ड्रेनेज वर्क जे ते त्या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो किंवा बनवू शकतो. त्याच्यानंतर थर्ड इम्पॉर्टंट नेसेसिटी इज नथिंग बट क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोव्हाइड्स अँड स्मूथ रनिंग ऑफ इरिगेशन सिस्टीम. रिव्हर किंवा कॅनल जे आहेत, कॅनल जे ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती नॅचरली ऑकरिंग असतं, ते मॅनमेड असते. थोडक्यात पर्टिक्युलर डॅम मधून किंवा रिव्हर मधून पाणी आपल्याला डायव्हर्ट करायचं असेल तर आपण त्या ठिकाणी कॅनलचा वापर करतो. मग कॅनल हे आपण इरिगेशन साठी वापरतो किंवा रिव्हरचा जो पर्पज तो इरिगेशन साठी होतो. मग आता तो पर्पज स्मूथली कॅरी आउट करण्यासाठी क्रॉस ड्रेनेज वर्कचा वापर आपण करू शकतो. मिक्स होत नाही म्हणजेच इरिगेशन साठी किंवा इरिगेशन सिस्टीम जी ती स्मूथ त्या ठिकाणी परफॉर्म होते. स्टेप नंबर 4 किंवा नेसेसिटी जी आहे 4 टू मेंटेन नॅचरल डायरेक्शन ऑफ ड्रेनेज. थोडक्यात ड्रेनेज नाला असेल किंवा पर्टिक्युलर ड्रेनेज वर्क असेल त्याची जी डायरेक्शन आहे ती मेंटेन राहू शकते किंवा त्या ठिकाणी अवॉइड होऊ शकत नाही, किंवा त्याच्यावरती जो काही आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कन्स्ट्रक्ट करणार आहे, त्याची जी लेवल आहे ती कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी राहते किंवा त्याची डायरेक्शन जी आहे ती चेंज होत नाही. पुढचा जो पॉईंट तो म्हणजे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाईप ऑफ ड्रेनेज वर्क. आता हा सुटेबल टाईप घेण्या अगोदर त्याचे नेमकं टाईप कोणते कोणते ते आपण या ठिकाणी बघू. सर्वात अगोदर क्लासिफिकेशन. बरोबर. आवाज नहीं आते? हेलो, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा सर, खरखर हो रहा. येतोय आवाज? हेलो हेलो, क्लियर येत नाहीये. कटकट होतोय का? हॅलो, हा येतोय का आता? हा कट मध्ये कट होत आहे. हा येतोय आता. हा येते सर, ठीक. क्लासिफिकेशन आपण या ठिकाणी बघतोय. क्लासिफिकेशन मध्ये दिस क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज क्लासिफाइड इनटू द 4 मेन टाइप. 4 मेन टाइप मध्ये याचं क्लासिफिकेशन होऊ शकतं. पहिलं म्हणजे ऍक्वाडक्ट. एकदम सिंपल टाइप आहे. पेपरमध्ये हे चारही टाइप खूप महत्वाचे आहे. याची डायग्राम जर तुम्ही बघितली तर प्रत्येकाला त्याचं डिस्क्रिप्शन ही लिहिता येईल. पहिला आहे ऍक्वाडक्ट. ऍक्वाडक्ट कॅन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप, पाईप ऍक्वाडक्ट आणि सायपन ऍक्वाडक्ट. त्याच्यानंतर क्रॉस ड्रेनेज वर्क कॅन बी डिवाइडेड इंटू सेकंड टाइप, सुपर पॅसेज. दिस सुपर पॅसेज कॅन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप, पाईप सुपर पॅसेज आणि सायपन सुपर पॅसेज. देन लेवल क्रॉसिंग, आणि शेवटचा जो टाइप आहे तो म्हणजे इनलेट अँड आउटलेट. आता या ठिकाणी पहिला जो टाइप आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे ऍक्वाडक्ट, पाईप ऍक्वाडक्ट आणि सायपन ऍक्वाडक्ट. आता सर्वात अगोदर ऍक्वाडक्ट ची डायग्राम जी ती व्यवस्थित बघा. ऍक्वाडक्ट म्हणजे काय? या ठिकाणी जर ड्रेनेज व्यवस्थित बघा, या ठिकाणी डायग्राम मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? ही जी ड्रेन आहे या ड्रेनेजच्या वरून कॅनल फ्लो होतोय. बरोबर. थोडक्यात ड्रेनेजची HFL म्हणजे हाय फ्लड लेवल च्या वरती आपण या ठिकाणी कॅनल कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. रोड पण आहे, परंतु त्या रोड पण आपला काही संबंध नाहीये. त्या ठिकाणी आपल्याला कॅनल आणि ड्रेन ची जी नॉर्मल लेवल आहे ती त्या ठिकाणी ठेवायची किंवा ती इन्क्रीज करायची. या ठिकाणी आपण ड्रेन पास करतोय अबाव द कॅनल पास करतोय अबाव द ड्रेन लेवल. बरोबर. दिस इज नथिंग बट व्हॉट द ऍट्रिब्यूट ऑफ दिस ऍक्वाडक्ट. आता ऍक्वाडक्ट जो आहे तो या ठिकाणी 2 टाईपने तयार होतो किंवा 2 टाईपने बनतो. आता या ठिकाणी दिस aqueduct can be defined as when canal structure is carried over the natural drain. म्हणजे हा कॅनल स्ट्रक्चर जो आहे तो नॅचरल ड्रेनच्या वरून जर पास होत असेल तर त्याला आपण aqueduct असं म्हणू शकतो. म्हणजे थोडक्यात कॅनलच्या बिलो लेवल पासून किंवा बिलो पोझिशन पासून आपल्याला त्या ठिकाणी ड्रेन पास करायचे. आता ही जी लेवल आहे, आता सर्वात महत्वाची 2 लेवल या ठिकाणी हाय फ्लड लेवल, ती जी हाय फ्लड लेवल आहे ती त्या ठिकाणी अचीव झाली पाहिजे. when bed of the canal is well above the high flood level of the drain, then such case will be considered or suitable for the construction of drainage work.
आता डायग्रामचं जर वैशिष्ट्य बघितले किंवा डायग्राम व्यवस्थित जर बघितले, द टॉप व्ह्यू ऑफ aqueduct अँड ड्रेन ही जर डायग्राम तुम्ही बघितली तर कॅनल जो आहे तो पर्टिक्युलर डॅमच्या ओव्हर पास झालेला आहे. याची पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल सिच्युएशन जर बघितली, पहिला जो टाईप आहे तो बघा पाईप aqueduct. दोन टाईप याचे, एक म्हणजे पाईप aqueduct आणि सायफन aqueduct. पाईप aqueduct म्हणजे काय बघा, या ठिकाणी डायग्राम तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसते. जर समजा तुमचं ड्रेनेज हे स्मॉल क्वांटिटी मध्ये असेल, छोट्या क्वांटिटी मध्ये असेल, तर आपण या पर्टिक्युलर ड्रेन मधून किंवा सॉरी कॅनलची जर कॅपॅसिटी किंवा कॅरिंग लेवल ही कमी असेल किंवा कमी क्वांटिटी मध्ये वॉटर फ्लो होत असेल, तर आपण या ड्रेनच्या वरून एक पाईप जो आहे तो इन्सर्ट करू शकतो किंवा पाईप जो आहे तो पास करू शकतो. बरं, टू पास द वॉटर ऑफ द कॅनल. बरं, त्याला आपण पाईप aqueduct असं म्हणतो. तर पाईप aqueduct म्हणजे काय थोडक्यात, when the canal section is very small, कॅनल सेक्शन हा कमी कॅपॅसिटीचा तुम्हाला सांगितलं, व्हेरी स्मॉल अँड हॅव्हिंग विड्थ स्मॉल, having when canal section is very small and width of drain is large, then such case is suitable to convert or to pass the drain from one position to the another position. Now by this diagram you can see the diameter of pipe. This diameter of pipe is adequate depend upon the discharge. डिस्चार्ज जो आहे कॅनलचा त्याच्यावरती डिपेंड आहे. थोडक्यात आपल्याला या ठिकाणी पाईप प्रोव्हाइड करायचा आहे का स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करायचं आहे. जर समजा तुमचा डिस्चार्ज जो आहे तो कमी लेवलचा असेल किंवा कमी असेल, तर त्या ठिकाणी आपण हा जो पाईप आहे तो त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. त्याच्यानंतर ही डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन बघा, प्रॅक्टिकली कसं पाईप aqueduct जो आहे तो प्रोव्हाइड केला जातो. आता सांगितल्याप्रमाणे ही रिव्हर आहे, त्या रिव्हर मध्ये या ड्रेनेजचं वॉटर मिक्स न होण्यासाठी आपण हा पाईप प्रोव्हाइड केलेला आहे, हॅव्हिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर. बरोबर, दिस इज नथिंग बट व्हॉट द पाईप aqueduct. त्याच्यानंतर सायफन aqueduct डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल तर पूर्णपणे या पाईप aqueductच्या विरुद्ध तुमचं जे कॅनल आहे किंवा तुमचा जो डिस्चार्ज आहे, तो डिस्चार्ज जो आहे तो पर्टिक्युलर कॅनलच्या बॉटम लेवल पासूनच पास होणार आहे. सायफन म्हणजे काय, प्रत्येकाला माहिती आपण शेतीसाठी वापरतो सायफन. पाणी जे वॉटर जे एका पोझिशन मधून दुसऱ्या पोझिशन मध्ये नेण्यासाठी. बरोबर, परंतु हे सायफनचं वैशिष्ट्य हे आहे का आपण जी पर्टिक्युलर पाइपिंग सिस्टीम जी आहे ती बिलो द ग्राउंड लेवल पास करतो, त्याला आपण सायफन त्या ठिकाणी म्हणतो. त्याच पद्धतीने पाईपने आपल्याला या ठिकाणी वॉटर जे किंवा ड्रेनेज वर्क जे ते पास करायचं आहे. डायग्राम व्यवस्थित बघा, कॅनल लेवल जी ती अबव दिस ड्रेनेज लेवल असणार आहे, परंतु एका पाईपचा वापर करून आपण अंडरग्राउंड ते पाइपिंग प्रोव्हाइड करून ड्रेनेज वर्क जे ते एका पोझिशन मधून दुसऱ्या पोझिशन मध्ये नेणार आहे. या ठिकाणी डायग्राम जर बघितली तर कट ऑफ वॉल आहे, बरोबर, कॉन्क्रीट फ्लोअर आहे या ठिकाणी, आणि दुसऱ्या बाजूला स्ट्रीम आहे. बरोबर, मग एका पोझिशन मधून दुसऱ्या पोझिशन मध्ये या ठिकाणी ड्रेनेज वॉटर आपण नेतोय फक्त आणि फक्त त्या पोरिंग पाईपचा वापर करून. याला आपण सायफन aqueduct असं म्हणतो. याचाही वापर भारतामध्ये भरपूर वेळेस केला जातो. ही गुजरात मधली रिव्हर आहे, त्या ठिकाणी रिव्हर जर बघितली तुम्ही, या रिव्हरला हा समजा बॅरेजेस प्रोव्हाइड केलेले आणि या बॅरेजेसच्या बॉटम पासून बघा व्यवस्थित या ठिकाणी ड्रेनेज वर्क आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे. हे ड्रेनेज वर्क काय करतंय का, हे ड्रेन जे ते पास आउट करतंय फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. द ऍट्रिब्यूट ऑफ दिस ड्रेनेज वर्क इज नथिंग बट टू पास द वॉटर फ्रॉम बॉटम लेवल ऑफ द कॅनल. ही कॅनल वरून दिसतंय तुम्हाला किंवा रिव्हर दिसतंय, या रिव्हरच्या खालून जर तुम्ही पास केलेला असेल तर त्याला आपण सायफन aqueduct असं म्हणतो. त्याच्यानंतर पुढचा जो टाईप आहे तो म्हणजे सुपर पॅसेज. आता सुपर पॅसेज मध्ये दोन टाईप पडतात, एक म्हणजे पाईप सुपर पॅसेज आणि सायफन सुपर पॅसेज. याच्यामध्ये ही म्हणजे aqueductच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट त्या ठिकाणी सुपर पॅसेज आहे. जसं canal is constructed above the drain level in aqueduct, but
In super passage, your drainage work is constructed above the canal level. डायग्राम बघा, मागची डायग्राम. हे जे कॅनल आहे, हे कॅनल आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय ड्रेनच्या वरती, बरोबर. तसंच आता सुपर पॅसेज मध्ये काय करायचं आपल्याला, पहिले कॅनल कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे आणि कॅनलच्या वरती ड्रेन कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, बरोबर. त्या ठिकाणी बघा, the stream indicates the movement or motion of your drain, बरोबर. आणि हे पियर जे पियरच्या मधला जो पोर्शन आहे, त्या पोर्शन मध्ये काय असणार आहे, तुमचं कॅनल असणार आहे किंवा ते पर्टिक्युलर रिव्हर असणार आहे, बरोबर. हा सुपर पॅसेज आहे. याच्यामध्ये ही दोन टाईप आहे, पाईप सुपर पॅसेज आणि दुसरा आहे सायपन सुपर पॅसेज. सेम डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन सेम आहे त्याचं. म्हणजे जे काही आपण आता ऍक्वाडक्ट मध्ये बघितलं, फक्त या ठिकाणी कॅनलची जी पोझिशन आहे ती ड्रेनची पोझिशन होती, ती कॅनलची पोझिशन होती, बरोबर. आणि ड्रेन वॉटर जे ते या पर्टिक्युलर पाईप मधून पास होईल आणि तुमचं जे नॉर्मल वॉटर आहे किंवा कॅनल वॉटर आहे, त्या पर्टिक्युलर या ड्रेन या पर्टिक्युलर या पियर्स मधून पास होईल, बरोबर. त्याला पाईप ऍक्वाडक्ट असं म्हणणार. फक्त कॅनलच्या ऐवजी किंवा कॅनल वॉटरच्या ऐवजी ड्रेन वॉटर त्या ठिकाणी येणार आणि ड्रेन वॉटरच्या ऐवजी कॅनल वॉटर त्या ठिकाणी येणार. त्याच्यानंतर पुढचा जो टाईप होता तो म्हणजे सायफन ऍक्वाडक्ट. यामध्ये ही सेम पद्धतीने ज्या ठिकाणी कॅनल होतं त्या ठिकाणी ड्रेन आणि ज्या ठिकाणी ड्रेन होतं त्या ठिकाणी कॅनल. डायग्राम दिसत असेल तुम्हाला प्रत्येकाला. या ठिकाणी सेम जसं ऍक्वाडक्ट मध्ये आपण बघितलं, ड्रेनेज वॉटर सायपन थ्रू पास होणार आहे. आता या केस मध्ये तुम्हाला ड्रेनेज वॉटर जे ते पर्टिक्युलर कॅनलची जी पोझिशन होती त्या पोझिशन मधून पास करायचंय आणि सायपन मधून तुम्हाला कॅनल पास करायचंय. म्हणजे बिलो द ग्राउंड लेवल यू हॅव टू पास द वॉटर ऑफ अ कॅनल and above the ground level you have to pass the drainage water. याला आपण सुपर पॅसेज किंवा सुपर ड्रेनेज वर्क असं म्हणतो. हे दोन टाईप होते, लेवल पाईप सुपर पॅसेज आणि सायपन सुपर पॅसेजचे. त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा टाईप आहे लेवल क्रॉसिंग. आता लेवल क्रॉसिंग म्हणजे काय, आपण एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घेऊ शकतो. रेल्वे क्रॉसिंग ज्या ठिकाणी होतं त्याचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण. जर समजा तुमची पर्टिक्युलर रेल्वे जर क्रॉस होत असेल तर रोड काय करतो आपण, बंद करून ठेवतो. तशाच पद्धतीने लेवल क्रॉसिंग आहे. आता समर सीझन मध्ये किंवा त्या ठिकाणी विंटर सीझनचं जर एक्झाम्पल घेतलं, या ठिकाणी रिव्हर जे ते कंटिन्युअसली फ्लो होणार आहे किंवा कॅनल जो आहे तो पर्टिक्युलर या ठिकाणी चुकून रिव्हर लिहिलं गेलंय, परंतु ते रिव्हर नाहीये, ड्रेनेज वाचा त्याला. रिव्हरच्या ऐवजी ड्रेन. या ठिकाणी कॅनल जो आहे तो पर्टिक्युलर समर सीझन मध्ये हा पास होणार नाही किंवा कंटिन्युअसली फ्लो होणार नाही. अशा केसमध्ये या ठिकाणी दोन महत्वाचे कॉम्पोनंट आहेत, क्रेस्ट कॉम्पोनंट आणि रेग्युलेटर. आता रेग्युलेटरचा जर वापर केला या ठिकाणी टू मेंटेन द लेवल ऑफ कॅनल वर्क. डायग्राम व्यवस्थित बघा, एकदम सोपं आहे. लेवल क्रॉसिंग आपण या ठिकाणी करतोय. लेवल क्रॉसिंगचा उपयोग केव्हा होतो, द लेवल क्रॉसिंग इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्रेनेज वर्क ऍडमिटिंग ड्रेन वॉटर इन टू द कॅनल. म्हणजे या ठिकाणी मिक्सिंग होणार आहे पर्टिक्युलर कॅनल वर्कचं आणि ड्रेनेज वर्कचं. when bed of the canal and drain are practically the same level. सारख्याच लेवलला जेव्हा पर्टिक्युलर ड्रेन आणि कॅनल असणार तेव्हाच त्या ठिकाणी याचा वापर आपण करू शकतो लेवल वर्कचा. This then in such a case
क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी प्रोव्हाइडेड. 3 महत्वाचे पॉइंट आहे बघा. क्रेस्ट वॉल आहे, त्याच्यानंतर कॅनल रेग्युलेटर आहे आणि ड्रेनेज रेग्युलेटर आहे. बरोबर. एका पर्टिक्युलर सीझन मध्ये ड्रेन रेग्युलेटर इज क्लोज. बरोबर. ड्रेन रेग्युलेटर इज क्लोज इफ ड्रेन डज नॉट कॅरीज एनी वॉटर. बरोबर आहे. त्या ठिकाणी रिव्हर त्याऐवजी ड्रेन नावाचा ड्रेनेज जे ड्रेनेज जर रेग्युलेटर आहे तो आपण बंद करून ठेवणार किंवा त्याच्यामधून कोणतेही वॉटर पास होणार नाही तेव्हा. आणि especially in the dry season, and cross regulator of a canal is fully operated open, and due to this canal flows from one position to the another position without interruption. जेव्हा हे पर्टिक्युलर ड्रेनेज बंद असणार तुमचं थोड्या ड्राय सीझन मध्ये, तेव्हा आपण या ठिकाणी काय करणार, हे ड्रेनेज जे किंवा ड्रेनेज रेग्युलेटर्स जे ते बंद करून ठेवणार आणि कॅनल विदाउट इंटरप्शन त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली फ्लो होणार. बरं. अशा पद्धतीचं हे अरेंजमेंट आहे. आणि ज्या वेळेस कॅनल बंद होणार त्यावेळेस कॅनलचे रेग्युलेटर आहे ते आपण बंद करून ठेवणार आणि ड्रेनचं जे रेग्युलेटर आहे ते ओपन करून ठेवणार आणि ड्रेन जे आहे ते विदाउट इंटरप्शन त्या ठिकाणी पास होईल. बरोबर. त्याच्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे, आपण जे काही रेग्युलेटर या ठिकाणी वापरलेले आहे हे रेग्युलेटर पर्टिक्युलर रेग्युलेटर फक्त डाऊनस्ट्रीम साईडला आहे. लक्षात घ्या, डाऊनस्ट्रीम साईडला आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहे. आता हे जे क्रेस्ट वॉल आहे ही क्रेस्ट वॉल अपस्ट्रीम साईडला आपण प्रोव्हाइड केलेली आहे. बरोबर. टू स्टोअर द वॉटर इन द नॉर्मल लेवल. आता ड्रेन जी ती कंटिन्युअसली काही प्रमाणात फ्लो होईल. बरोबर. ते पाणी या कॅनल मध्ये मिक्स न होण्यासाठी आपण क्रेस्ट वॉल या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. बरोबर. त्याला आपण क्रॉस लेवल किंवा लेवल क्रॉसिंग असंही म्हणतो. त्याच्यानंतर पुढचा जो टाईप आहे ते म्हणजे इनलेट अँड आउटलेट. आता या ठिकाणी इनलेट आपण एका साईडला कॅनल स्ट्रक्चर बघा. या ठिकाणी हे कॅनल स्ट्रक्चर आहे. त्या कॅनल स्ट्रक्चरचं जे वॉटर आहे ते अप साइड पासून डाऊन साइड पर्यंत फ्लो होते. बर. आणि तुमचं ड्रेनेज वर्क जे ते एका इनलेट पासून स्टार्ट होऊन एका आउटलेट पर्यंत एंड होते. बरं. आणि हा पर्टिक्युलर पॉइंट जो आहे किंवा हा पर्टिक्युलर पोझिशनिंग जी आहे ती पूर्णपणे मिक्सिंग पोझिशन आहे किंवा त्या ठिकाणी तुमचं वॉटर जे ते मिक्स होणार आहे. बरोबर. म्हणजे इनलेट आणि आउटलेटचा जो पोर्शन आहे मिक्स फ्लो, त्याला आपण म्हणू शकतो मिक्स फ्लो ऑफ स्ट्रीम वॉटर अँड कॅनल वॉटर. आता या ठिकाणी केव्हा आपण ही सिस्टीम वापरणार किंवा इनलेट आउटलेट केव्हा वापरणार, जेव्हा तुमची लेवल ही एकच असेल, इनलेटची, कॅनलची किंवा ड्रेन वॉटरची. बरोबर. when and drain water takes into the canal through an inlet and it is further discharged through the outlet. आउटलेटने डिस्चार्ज आपण करणारच आहे, परंतु इनलेटने इनकमिंग वॉटर जे ते आपण कॅनलच्या पॅसेज मधूनच पास करणार आहे. थोडक्यात त्या ठिकाणी मिक्सिंग त्या ठिकाणी होईल. अँड आउटलेट इज प्रोव्हाइडेड as a suitable distance from the canal. The main objective of providing inlet and outlet is to admit the water of a stream into the canal. Then excess discharge is further allowed to pass through the outlet. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल या पर्टिक्युलर पॉइंट मधून मिक्सिंग होईल, परंतु ते वॉटर आपण कॅनल मध्ये न ठेवता रिमूव्ह करणार. आता हे सर्व ऑपरेशन जे आहे हे आपण केव्हा कॅरी आउट करू, जेव्हा कॅनल वॉटर हे पूर्णपणे स्टॉप असेल तेव्हा. कॅनल वॉटर जर आपण कॅरी आउट केलं किंवा ओपन जर ठेवलं कॅनल वॉटर, तर ते जे वॉटर आहे ड्रेनेजचे ते पूर्णपणे मिक्स होऊन जाईल. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे सुरुवातीला आपण टाईप बघण्याच्या अगोदर बघितलेला होता त्या ठिकाणी सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाईप. टाईप आपण बघितले, परंतु हे टाईप आपण केव्हा वापरणार आहे. टाईप करता एकदा बघा. ॲक्वाडक्ट, सुपर पॅसेज, लेवल क्रॉसिंग आणि इनलेट आउटलेट. लेवल क्रॉसिंग आणि इनलेट आउटलेट केव्हा वापरणार आपण, जेव्हा सेम लेवल असेल तेव्हा. बरोबर. आणि लेवल जेव्हा सेम नसेल तेव्हा दोन पद्धती. कॅनल लेवल आपण अबाव द ड्रेनेज वर्क पास आउट करू शकतो, त्याला आपण ॲक्वाडक्ट असं म्हणतो. आणि सुपर पॅसेज आहे when your drainage work is passed over the canal work, then it is known as super passage. टाईप सेम आहे, पाईप आणि सायफन. बरोबर. आता सुटेबल टाईप जो आहे तो केव्हा आपण त्या ठिकाणी यूज करणार बघा. सायफन ॲक्वाडक्ट. बरं.
siphon aqueduct is sufficient. Siphon aqueduct is used when sufficient headwork is not available. सायपन केव्हा वापरणार आपण? हेडवर्क जेव्हा अवेलेबल नसेल, म्हणजे बिलो द ग्राउंड लेवल आपण त्या ठिकाणी वॉटर जे ते पास करणार. देन इट मे बी द सुपर सायपन पॅसेज और इट मे बी द सायपन aqueduct. जेव्हा हेडवर्क अवेलेबल नसेल, इट मे बी फॉर ड्रेनेज वर्क, इट मे बी फॉर कॅनल वर्क. then we will use siphon aqueduct. सुपर पॅसेज केव्हा आपण वापरतो किंवा केव्हा वापरणार आहे? जेव्हा फुल स्टोरेज लेवल जी आहे त्या पर्टिक्युलर कॅनलची, फुल सप्लाय लेवल ऑफ अ कॅनल बिलो द ड्रेन. when this condition will be achieved, then we will use super passage. त्याच्यानंतर लेवल क्रॉसिंग आपण केव्हा वापरणार? जेव्हा सीजनल व्हेरिएशन ऑफ अ डिस्चार्ज किंवा इन डिस्चार्ज. एक दोन महत्वाचे कंडिशन आहे लेवल क्रॉसिंग साठी. जेव्हा तुमचं ड्रेनेज वर्क आणि कॅनल वर्क एकाच लेवलला असेल तेव्हा आपण लेवल क्रॉसिंग वापरणार. आणि दुसरं महत्वाचं सीजनल व्हेरिएशन. आपण बघितलं ड्राय सीझन मध्ये त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर ड्रेन जे ते पिरिनियल नसणार आहे, म्हणून ड्रेनेज जे ते आपण लॉक करून ठेवणार आणि कॅनल जे आहे ते मूव्ह करणार. बरोबर, अशा पद्धतीने लेवल क्रॉसिंग आहे. त्याच्यानंतर व्हाईल सिलेक्टिंग सुटेबल टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, द टोटल डिस्चार्ज इज कन्सिडर. म्हणजे ड्रेनेजचं जे डिस्चार्ज आहे किंवा कॅनलचं जे डिस्चार्ज आहे, हे दोन महत्वाच्या डिस्चार्ज जे आहेत ते त्या ठिकाणी महत्वाचा रोल प्ले करणार आहे. डिस्चार्ज जो आहे ड्रेनचा कमी असणार किंवा जास्त असणार, त्यानुसार आपण ॲक्वाडक्ट वापरायचं का सुपर पॅसेज वापरायचं ते ठरवणार आहे. जर ड्रेनेजचं डिस्चार्ज हा जास्त असेल ऍज कम्पेअर टू कॅनल, देन वी विल यूज सुपर पॅसेज. इफ your drainage is much sufficient or less sufficient as compared to canal work, then we will use aqueduct. While selecting the cost of cross drainage work should be less. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी टाईप जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे, जेणेकरून कॉस्ट जी आहे ती पण कमी आली पाहिजे त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर टाईप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फाउंडेशन अवेलेबल. कोणतं फाउंडेशन त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे त्यावरूनही आपण त्या ठिकाणी कोणता टाईप वापरायचा हे ठरवू शकतो. फॉर स्मॉलर साइज ड्रेन, सायफन ॲक्वेडक्ट इज प्रिपेअर. ड्रेनेज जर समजा डिस्चार्ज कमी असेल किंवा कॅनलचं डिस्चार्ज जर कमी असेल तर सायफन आपण वापरू शकतो. इट मे बी फॉर सायफन ॲक्वेडक्ट और सायफन सुपर पॅसेज. त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा टाईप आपल्याला बघायचा आहे, पॉइंट बघायचा आहे, तो म्हणजे डिझाईन कन्सिडरेशन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क. आता डिझाईन कन्सिडरेशन म्हणजे काय? थोडक्यात आपल्याला कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी करायचं नाहीये, परंतु डिझाईन मध्ये कोणते कन्सिडरेशन आपण करतो ऍट द टाइम ऑफ डिझायनिंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क. शेवटचा पॉइंट आहे कम्प्युटेशन ऑफ अप्लिक प्रेशर. बरोबर, त्या पर्टिक्युलर ड्रेनेजचं किंवा कॅनलचं अप्लिक प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट करतो. त्याच्यानंतर डिझाईन ऑफ बँक कनेक्शन्स. पर्टिक्युलर कॉर्नरवरचे जे बँक्स आहेत, बांधरे जे ज्याला आपण म्हणतो, त्याचं डिझाईन आपण कन्सिडर करतो. त्याच्यानंतर क्लिअरन्स अँड फ्री बोर्ड शुड बी युज्ड. मग ते क्लिअरन्स जो आहे तो ड्रेनेजचा असेल किंवा त्या ठिकाणी क्रॉस कॅनलचा असेल, तोही त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे. फिक्सेशन ऑफ वॉटरवेज, त्याची पासिंग कॅपॅसिटी जी ते ड्रेनची ती आपण कन्सिडर करतो. त्याच्यानंतर कम्प्युटेशन ऑफ मॅक्झिमम फ्लड लेवल अँड हाय फ्लड लेवल. डिपेंड अपॉन द हाय फ्लड लेवल ऑफ अ कॅनल अँड मॅक्झिमम फ्लड लेवल ऑफ